स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल कन्न पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिका वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा बा यार आमे गोटे अभ्यास कार्य करबा जाकी सप्तम श्रेणी रे थिबा विज्ञान बहिर तनकर विज्ञान बहिर षोडश अध्याय रे थिबा जंगल संपद जाकी तनकर विज्ञान बहिर षोडश अध्याय रे रहिची जंगल संपद। एही पाठर आज आमे कंप्लीट भाबरे अभ्यास कार्य करबा बुझिछ ना। ये अभ्यास कार्य प्रत्येक वर्ष 5 मार्क विशिष्ट गोटे प्रश्न आसी थाए। सेही प्रश्न गुड़ी तुमने किपरि भाबरे भल भाबरे लिखि पारिबो सेही गुड़ा तुमने आज आमे एही अभ्यास कार्य गुड़ी करे आमे भल भाबरे डिस्कशन करबा जा फल रे तुमने नोट करिकि लिखि पारिबो एवं यह तुमनको परीक्षा उपयोगी रहइबो बोली आशा रहउची। ताले देखो प्रश्न नंबर 1 रु आरंभ करबा जोटा कि रहिची प्रश्न नंबर 1 रे निम्न रे दिया जाइथिबा प्रत्येक व्यवहार्य जिनिस पई जंगल रे थिबा तीनटी गछर नाम आमे लिखिबा। ताले एठा देखो प्रथम रे काठ काठ पई आमे मुख्यतः केउ केउ उद्भिद ऊपर आमे निर्भर करथौ बा केउ उद्भिद रु आमे काठ अनेक भाबरे पाइथौ। ताले आमे प्रथम रे लिखिबा शाल पियाशाल एवं सागवान एही मुख्य तीनटी उद्भिद रु आमे काठ पाइथौ। सेही परि प्रश्न नंबर 6 रे रहिछि फल फल आमे केउ उद्भिद रु पाइथौ। एमिति आमे अनेक प्रकार उद्भिद रु आमे फल पाउचे किंतु आमे मुख्य तीनटा जिनिस लिखिबा जाकि रहिछि आंब पणस हरिडा। एपरि भाबरे तमे आहुरि अनेक गुडे जंगल रे थिबा गछ गुडीकर ना लिखिबो जोउथिरु आमे फल पाउचे। एठारे तुमानकु तीनटी गछर ना कहिछि आमे तीनटी लिखिबा। सेही परि प्रश्न नंबर गरे रहिछि पत्र आमे केउ गछर पत्र को आमे गोटे व्यवहार्य जिनिस रे लगाई पारुचे जेपरि भाबरे आमे बेलपत्र विशल्यकरणी तुलसी एही गछ गुडीकर पत्र बा एही उद्भिद गुडीकर पत्र को आमे अनेक प्रकार रो कार्य आमे व्यवहार करि पारुचे बोली आमे लिखि पारिबा। सेही परि देखो प्रश्न नंबर 1 सरला। प्रश्न नंबर 2 को आसीबा तापर तुमनको कहि रखिबी जति तुम माने आमो चैनल को प्रथम थर पई आसो ताले चैनल को गोटे सब्सक्राइब करि पारिबो। ता सहित जदि वीडियोटी भल लागुची एवं तुमाने एहाई पाठर प्रश्न उत्तर गुडी को जदि लिखि पारुचो एवं किसी जानि पारुचो ताले वीडियोटी को गोटे मध्ये लाइक कर नबो एवं तुम सांग साथी मानकु निश्चय गोटे शेयर मध्ये कर नबो बुझिला। ता सहित एही जंगल पाठ ए जो जंगल पाठ जदि तुमाने भल भाबरे बुझी ना हो ताले एही पाठटी मध्ये हम YouTube चैनल रे अछि तुमे सेही पाठटी जाई तुमाने देखिनियो जा फल रे तुमाने भल भाबरे याकू बुझी पारिबो बुझी होची ना नै बुझी पारिबो। सेही परि भाबरे जदि यार प्रश्न उत्तर गुडी को हमें एठारे डिस्कशन करबा। प्रश्न नंबर 1 सरला। प्रश्न नंबर 2 को आसो। प्रश्न नंबर 2 रे रहिछि जंगल को काहे कि प्राकृतिक संपद कुहा जाय उदाहरण सह दर्शाओ कहला। जंगल को हमें काहे कि गोटे प्राकृतिक संपद कहिबा तार हमें उदाहरण देकी हमें लिखिबा। एटारे समाधान रहिला तो माने एपरि भाबरे खाता लिखिबो जे मृत्तिका वायु जल खनिज द्रव्य उद्भिद जंगल और पशुपक्षी आदि प्रत्येकटी आम पई अमूल्य संपद। एगुडी को मानव जातिर कल्याण पई प्रकृतिर अवदान जंगल मध्य माने अन्यतम होइथिबारु एहाकू प्राकृतिक संपद कहा जाय। एहा जे मानकर प्रथम पॉइंट लिखिबो ता सहित तुम सेकंड पॉइंट तोरे लिखिबो एहाकू प्राकृतिक संपद कहिबार किछि मुख्य कारण रहिछि। सेही मुख्य कारण गुडी को हम लिखिबा जाकि तुमाने से गुडी को पॉइंट अनुसार लिखिबो। प्रथम पॉइंट तुमाने लिखिबो एहाकू प्रकृतिर दान जंगल हमकू प्रकृति पक्षर मागणा रे मिली थाए जहा मनुष्य जीवन पई अपरिहार्य। एहा तुमाने प्रथम पॉइंट लिखिबो। सेही परि तुमाने द्वितीय पॉइंट लिखिबो सरंती संपद जंगल गोटे कोन सरंती संपद। वर्तमान रो सर्वेक्षण जना पड़ुछि जे पृथ्वी पृष्ठ रु जंगल ह्रास खूब द्रुत गति रे कोन होछि ना सरी पारे लागुछि बुझि बुझि नै से हिसाब तुमाने लिखि पारिबो द्रुत गति रे सरी जाउछि। सेही परि 3 नंबर पॉइंट लिखिबो नवीकरण समस्या। नवीकरण अर्थ नूतन रोपण बुझिछ नै नूतन जो गछ गुडी को लगेबा से गुडी को हो नाही तेनु समस्या देखा होछि। जंगल काटी देले सेही स्थान रे पुनी एक नूतन जंगल सृष्टि हेबा पई बहुत समय लागि थाए। यार नवीकरण हार खूब मंथर होइथिबारु याको सरंती प्राकृतिक संपद मध्य कहा जाइथे बोली तुमाने 3 नंबर पॉइंट लिखिबो। सेही परि 4 नंबर पॉइंट लिखिबो सृष्टि करिबा कष्टकर। सृष्टि करिबा जंगल गोटे सृष्टि करिबा भारी कष्टकर होइथे सेटा तुमाने लिखिबो 4 नंबर पॉइंट रे।
ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟାପେକ୍ଷ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼େ, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ହିସାବରେ ତୁମେ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ଓ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ରୂପେ ବର୍ଗୀକରଣ କର କହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ କିଛି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ଏବଂ କିଛି ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ଲେଖିବା। ଯାହାକି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ପବନ, ମାଟି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି। ଅସରନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କେବେ ସରିଯିବ କି? ଏହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ପବନ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ, ମାଟି ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଦୂଷିତ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦରେ କିଏ ହେବ ନା କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ବାଘ, କୁମ୍ଭୀର, ହରିଡ଼ା ଗଛ, ଚିଲ, ହାତୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ। ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ସରିଯିବ, ଯାହା ସରିଯିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3କୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବା ବା ହାତୀପଲ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଆସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲେଖ କହିଲା। ଦେଖିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୀତ ଦିନେ କିଛି ଜାଗାରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ହାତୀପଲ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ବା ସହରକୁ ସେମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିବା, ନିଜ ମନରୁ ବା ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଏହା ତୁମମାନେ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ନଚେତ୍ ତୁମମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହ ତାହେଲେ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଅଟେ। କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନା ମଣିଷ ଦାୟୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ନା ଶୀତ ଦିନେ ମଣିଷର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନିଜର ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଚାଲିଛି। ତାହା ସହିତ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ରହିଛି, ସବୁଜ କୋଠରୀ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗରମ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ହାତୀପଲ ଗାଁକୁ ଆସିବା। ହାତୀପଲ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଜଙ୍ଗଳ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ହାତୀମାନଙ୍କର ବା ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଳ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହାତୀପଲ ଗାଁ ବା ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଜଳଚକ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଓ ସୁନାମି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ କହିଲା। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି, ତାର ଆମେ କାରଣ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ନହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର
ସମସ୍ୟା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଟା ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କାଠ, ପତ୍ର, ଫଳ, ଔଷଧ, ମହୁ ଓ ବାଉଁଶ ଆଦି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ଷା କମିଯିବ, ବର୍ଷା ଯେତିକି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ହେଉଛି ସେଟା କମିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବି ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମି ଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କହିବା, ଯାହାକି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବାର। ତା ସହିତ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳ ସଙ୍କଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ସେହିପରି ଆମର 3 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଆମର 4 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। 4 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିବ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଭୟ ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମର ଅଭାବ ହେବ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି ଜଳରେ, ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ବା ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସେ ମାଟିକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିବ ନିଜ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ, ନିଜ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଟିଟି ସବୁବେଳେ ଟାଣ ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗାଟି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ୟାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷାର 5 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, 5 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିପନ୍ନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବେ ସେଟା କାହାକୁ ଆମର ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବ ନା ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବ ବା ବିପନ୍ନ କରିବ। ପରିସଂସ୍ଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପରିସଂସ୍ଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା କହୁଛେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଓଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଟ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନର ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିବା ପରିବେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପରିସଂସ୍ଥା କହିବା। ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ପଛରେ ଥିବା 5ଟି କାରଣ ଲେଖ। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 5ଟି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶିଳ୍ପାୟନ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ରହିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳି ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିବା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ରହିଛି ଜାଳେଣୀ ଓ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା। ଜାଳେଣୀ ଏବଂ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଘର ତିଆରି ବା ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ମଣିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କାଠ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ସେହିପରି ଆମର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଅବାଧ ଶିକାର। ଅବାଧ ଶିକାରର ଅର୍ଥ ରହିଛି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି।
ତା ସହିତ କ'ଣ ମନେ କରାଯାଉ ଶିକାରୀ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକାର କରୁଛି, ବାଘ ଭାଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶିକାର କରୁଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଘଟିଏ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଏ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବ କି? ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଘ ଭୟରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଘଟାକୁ ମାରିଦେବ, ଶିକାର କରିଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଅବାଧ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଶୁଚାରଣ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଶୁଚାରଣ ଅର୍ଥ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ ଫଳରେ ନୂଆ ଗଛ ଗଜୁରି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସବୁ ନୂଆ ଗଛ ଥିବ ସେଇ ଗଛକୁ ସେମାନେ ଚରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7କୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାରଣ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାରଣ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ରହିଛି, ଆମେ କୌଣସି ପଶୁ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ଆମେ ଲେଖିବା। କାହିଁକି ଆମେ କୌଣସି ପଶୁ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ? କାରଣ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ଅବାଧ ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ପରିବେଶର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ। ସେହିପରି ଖରେ ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୁପ୍ତ ଡାଇନୋସର ପରି ବାଘ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଲୋପ ପାଇବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବାଘମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ଶିକାର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହରାଉଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଲୋପ ପାଇଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଗକୁ ଆସିବା। ଗରେ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସହ ମାନବ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ତୁମମାନେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏହି ପାଠରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତୁମମାନେ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ରଖିବ ଆଉ ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ତାହା ସହିତ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିନେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହି ରଖିବି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନବୋଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 7:30ରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ସେହି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ସେହି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଗଣିତର ଦରକାର ଥାଏ, ମ୍ୟାଥ୍, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯଦି ଟାଇପ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ, ଆମେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।